బ్రేకింగ్ న్యూస్, మావోయిస్టు పార్టీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయుధాలు వదులుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటన చేసింది. అంతేకాదు, నెల పాటు కాల్పుల విరమణకు మావోయిస్టులు డిమాండ్ చేశారు. ఆయుధాలు వదిలేస్తామని ప్రధాని, కేంద్ర హోంమంత్రికి లేఖ రాశారు. అయితే ఈ లేఖ మావోయిస్టు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరిట విడుదలైంది. ఇప్పటికే మావోయిస్టుల లేఖ హాట్ టాపిక్ గా మారగా ఇప్పుడు తాజాగా అభయ్ ఆడియో కూడా బయటకు వచ్చింది. ఈ ఆడియోలో కూడా లేఖలో ఉన్న విషయాలను ప్రస్తావించారు అభయ్. केंद्रीय कमेटी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15 अगस्त 2025। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री शांति वार्ता के प्रति सानुकूल रवैया अपनाने वाले सत्ता एवं तमाम विपक्ष पार्टियों के नेतागण, शांति कमेटी के साथियों, पत्रकारों एवं जनता के सामने बदले हुई हमारी पार्टी के रुख को इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम पर मई 10 को स्वयं हमारी पार्टी के माननीय महासचिव एक प्रेस बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने हमारी पार्टी हथियार छोड़ने के बारे में उल्लेख करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कामरेडों से सलाह मशविरा करने के लिए 1 माह के समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर केंद्र सरकार अपने सानुकूल रुख को जाहिर नहीं किया था, बल्कि जनवरी 2024 से जारी अपनी घेराव और उन्मूलन सैनिक हमलों को और तेज किए हैं। फलस्वरूप सैकड़ों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती कर चलाए गए घेराव एवं उन्मूलन हमले में 21 मई को हुई एक भीषण हमले में साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवराजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ एवं उनके सुरक्षा गार्ड के 28 साथी शहीद हुए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उनसे पहल किए गए शांति वार्ता के प्रक्रिया को बीच में आधा अधूरा ना छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम यह निर्णय लिया और उस पर इस प्रेस बयान को जारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के माननीय महासचिव के पहलकदमी पर शुरू हुई शांति वार्ता के प्रक्रिया को आगे ले जाने के तहत हम ये स्पष्ट कर रहा है कि बदले हुए विश्व एवं देश के परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम ये स्पष्ट कर रहा है कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर हम संघर्ष करेंगे। इस विषय पर केंद्र के गृहमंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे इस बदले हुए विचार से पार्टी को अवगत कराना पड़ेगा। यह हमारी दायित्व बनेगी। बाद में इस पर पार्टी के अंदर सहमत जताने वाले या विरोध करने वाले स्पष्ट होकर सहमत जताने वाले साथियों से एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर शांति वार्ता में हम शिरकत करेंगे। वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतागण साथी इस नई रुख पर अपनी पूरी सहमति जता रहा है। इसलिए
केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल बंदी साथियों से सलाह मशवरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है। इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए और एक बार ये स्पष्ट कर रहा है कि फ़ौरन 1 माह समय के लिए औपचारिक रूप से सीज़ फायर की घोषणा कर खोजी अभियानों को रुकवा कर शांति वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और खून से बह रहे जंगलों को शांति वनों में तब्दील करना आपसे लिए जाने वाली सानुकूल रुख पर ही निर्भर करेगी। हम देश के तमाम मेहनतकश जनता, दलित, आदिवासी, महिला రైట్. ఇప్పుడు అభయ్ పేరుతో విడుదలైనటువంటి లేఖపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా లేఖలు ఈమెయిల్, ఫేస్బుక్ ఐడిని ప్రస్తావించారు అభయ్. అంతేకాదు అభయ్ ఫోటోతో లేఖ విడుదలైంది. దాంతో అది మావోయిస్టులు రాసిన లేఖ కాకపోవచ్చు అంటున్నారు ఉద్యమకారులు. మావోయిస్టుల చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేఖపై ఫోటోతో ప్రకటన రాలేదంటున్నాయి విప్లవ సంఘాలు. ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వడం పైన సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది పోలీసుల ట్రాప్గా మాజీ మావోయిస్టులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా ఇప్పటికే ఆపరేషన్ కగార్తో మావోయిస్టు నాయకత్వం చెల్లాచెదురైంది. వాస్తవానికి ఆగస్టు 15న తయారైన లేఖను ఇంతకాలం ఎందుకు విడుదల చేయలేదని ప్రశ్నలు తలెత్తుతూ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 6నే మావోయిస్టుల నుంచి మరో లేఖ విడుదలైంది. అందులో ఆపరేషన్ కగార్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని మావోయిస్టులు పిలుపునిచ్చారు. మరి ఆయుధాలు విడిచిపెట్టాలని ఆగస్టు 15న నిర్ణయించుకుంటే ఈ నెల 6న పోరాటం చేయాలంటూ ఎందుకు లేఖ విడుదల చేస్తారనే ప్రశ్న ఇక్కడ ఉత్పన్నమవుతోంది. మరి అభయ్ పేరుతో పోలీసులే లేఖలు సృష్టించారా, లేదా మావోయిస్టులు చీలిపోయారా, లేదా మావోయిస్టులుగా చీఫ్గా తిప్పరి తిరుపతి నియామకం ఏమైనా చిచ్చురేపిందా? అదీ కాకపోతే వేణుగోపాల్ వర్గం లొంగిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉందా అన్న సందేహాలు అందరిలో మొదలవుతూ ఉన్నాయి. రైట్. ఈ అంశానికి సంబంధించి మా అసోసియేట్ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ నగేష్ అందుబాటులో ఉన్నారు. మనకి నగేష్, ఓవర్ టు యూ. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మావోయిస్టు పేరిట నిన్న సాయంత్రం భారీ లేఖ వచ్చింది. ఆయుధాలు వదిలేస్తాం, తాము పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలోనే పోరాడతామని చెప్పి ఒక లేఖ విడుదలైంది. కానీ ఆ లేఖ వివాదాస్పదమవుతుంది. కానీ అందులో పదాలు వాడిన తీరు కూడా చాలా వివాదాస్పదంగానే ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా కూడా మావోయిస్ట్ పార్టీ ఫాసిస్టు ప్రభుత్వంగానే మామూలుగా వాళ్ళు ప్రతి పదాన్ని కూడా వ్యతిరేకిస్తూ రాస్తారు. కానీ ఇందులో క్లియర్గా గౌరవనీయులైన భారత ప్రధానమంత్రి అనే ఒక పదాన్ని ఫస్ట్ పెట్టడం అనేదే ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ 2 పేజీల లేఖ ఆగస్టు 15న లాస్ట్ మంత్ రాసిన లేఖ నిన్న 15వ తారీఖు, అంటే నెల రోజుల తర్వాత బయటకు విడుదల చేయడం అనేది కూడా రకరకాలుగా అనుమానాలు అయితే వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీన్ని పూర్తిగా వామపక్ష పార్టీలు మాత్రం వీర సంఘాన్ని, పౌరకుల సంఘం నేతలు కానీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆపరేషన్ కగార్ని నిలిపివేయాలని చెప్పి గత కొద్ది నెలలుగా శాంతి చర్చలకు సిద్ధమని చెప్పి మావోయిస్టు పార్టీ ప్రకటించింది. కానీ ఇవాళ కేంద్ర కమిటీ పేరు మీద, అభయ్ అధికార ప్రతినిధి పేరు మీద పూర్తిగా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్తో లెటర్ అయితే రాసుకొచ్చారు. మా పార్టీ గౌరవనీయమైన ప్రధాన కార్యదర్శి చొరవతో శాంతి ప్రక్రియల చర్చ కొనసాగింపుగాని చెప్తూ పూర్తిగా ఆయుధాలు వదిలేసి, అడవిని వదిలేసి తాము ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిగా బయటకు వచ్చి పోరాడతామని చెప్పారు. కానీ 50 ఏళ్ళ మావోయిస్ట్ పార్టీ, అంటే ఇప్పుడు మావోయిస్ట్ పార్టీ పేరుంది, కానీ 50 ఏళ్ళ నక్సల్స్ చరిత్రలో ఏ రోజు కూడా మావోయిస్ట్ పార్టీ ఇలా ఒక ఫోటోని ప్రచురించి ఈమెయిల్ ఐడి కానీ ఫేస్బుక్ ఐడి ఇచ్చి ఈ లేఖల ద్వారా తమ అభిప్రాయాలు చెప్పాలని చెప్పి ఎక్కడా చెప్పలేదు. ఎందుకంటే మావోయిస్టు పార్టీ కానీ నక్సల్స్, అంటే గత పేరు నక్సల్స్ వారి అలియాస్ మావోయిస్ట్ పార్టీ, కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ అడవిలో ఉండి యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తారు. ఎప్పుడైనా కూడా బడుగు బలహీన వర్గాల పోరాటమే లక్ష్యంగా వాళ్ళు తుపాకీ ఎక్కుపెట్టారు. ఎందుకంటే 50 ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు పూర్తిగా దొరల పాలనను వ్యతిరేకిస్తూ పేదలకే భూములు చెందాలి, దున్నేవాడిదే భూమి అన్న నినాదాన్ని కూడా పూర్తిగా వాళ్ళు
ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తూ ఎర్ర జెండా నినాదాన్ని ప్రజల్లో తీసుకొచ్చారు. అంటే అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, వివిధ రాష్ట్రాలు ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, కర్ణాటక కానీ, మొత్తం చుట్టుపక్కల ఉన్న రాష్ట్రాలు పూర్తిగా, కోలకత్తా కానీ ఎవరైనా సరే భారతదేశంలో మావోయిస్టు పార్టీ అంటే నేతలందరూ భయపడేవారు. ఎందుకంటే మందు పాత్రలు పేల్చడం, కాల్పులు జరపడం, ఎవరైనా నేతలు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు పాల్పడితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన కాల్పులు జరపడం, పోలీస్ స్టేషన్లు పేర్చడం, రకరకాల ఇష్యూస్లో మావోయిస్టు పార్టీ తనదైన శైలిని తీసుకొస్తూ భయభ్రాంతులకైతే గురిచేసింది. కానీ ఈరోజు అదే మావోయిస్టు పార్టీ తమ గన్ని కింద పెట్టి వాళ్ళు అంటే తెల్ల చొక్కా ధరిస్తారా, లేదంటే వాళ్ళు రాజకీయ నేతగా కండువా వేసుకుంటారా అన్న యాంగిల్ని తీసుకొచ్చారు. కానీ ఇదే లేకుండా ఒకసారి చూస్తే కనుక సిపిఐ మావోయిస్టు 21వ వార్షికోత్సవాలను సెప్టెంబర్ 21 నుండి 27 వరకు దేశవ్యాప్తంగా విప్లవ స్ఫూర్తితో నిర్వహించండి అని చెప్పి సెప్టెంబర్ 6న ఇదే మంత్న ఈ లేఖ విడుదలైంది. 10 పేజీల లేఖలో వాళ్ళు విస్తృతంగా అంటే గతంలో జరుగుతున్న ఇష్యూస్ని, ఈ మధ్య జరుగుతున్న ఎన్కౌంటర్లని పూర్తిగా ఇందులో చెప్పి చూశారు. కానీ ఈ లేఖకు రెండు విరుద్ధమైన ప్రకటనలు మాత్రం ఖచ్చితంగా విరసంను కానీ, పౌరక్కులను కానీ, వామపక్ష పార్టీలన్నింటినీ కూడా ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజన్కు గురి చేశాయి. ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా మావోయిస్టు నేతల్ని టార్గెట్ చేయడమే లక్ష్యంగా. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ ప్రతి రాష్ట్రంలో, ప్రతి అడవిలో కూడా ఎక్కడ కూడా మావోయిస్టు పార్టీ నేతలు వాళ్ళు పూర్తిగా ఆన్లైన్కి దూరంగా ఉన్నారు, ఫోన్లని వదిలిపెట్టారు, ఎవరు కూడా ట్రాక్లో రావడం లేదు. ఇప్పటికే చాలామంది అగ్రనేతలను పోలీసులు మట్టుబెట్టారు. కేంద్ర బలగాలు ఇప్పటికే మోడం బాలకృష్ణ, నిన్నగాక మొన్న వెంకటి, పాండు వీళ్ళందరిని అగ్రనేతలు కూడా మట్టుబెట్టారు. అంతకుముందే మావోయిస్టు పార్టీని ఏళ్ల తరబడి నడిపించిన బసవరాజ్ అలియాస్ నంబల్ల కేశవరావుని కూడా తుదముట్టించారు. ఈ మధ్యనే కేంద్ర కమిటీ మళ్ళా అధినాయకత్వాన్ని ప్రకటించింది. తిప్పురి తిరుపతిని, కోరుట్లకు చెందిన పాతకాలపు నేతని మళ్ళీ ఎన్నుకున్నట్టుగా ప్రకటన జారీ చేశారు. కానీ ఇక్కడ మావోయిస్టు పార్టీ మధ్య అంతర్యుద్ధం కొనసాగుతుందన్న క్వశ్చన్ కూడా చాలామంది వెలిబుస్తున్నారు. ఎందుకంటే మల్లోజుల వేణుగోపాల్ వర్సెస్ తిప్పిరి తిరుపతి అన్నది మావోయిస్టు పార్టీలో ప్రస్తుతం నడుస్తుందా? ఈ రకంగానే వారి అంటే రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి ఈ ప్రకటనలు బయటకు విడుదల చేస్తున్నారన్న ఒక అనుమానాన్ని కూడా కొంతమంది బయటకైతే చెప్తున్నారు. కానీ చరిత్ర చూస్తే కనుక ఎప్పుడు కూడా నక్సల్స్ అనే ఉద్యమ నేతలు ఎవరు కూడా తాము ఎప్పటికప్పుడు పీడిత వర్గాల పోరాటాన్ని తమ ధ్యేయంగా ఎంచుకొని ఖచ్చితంగా పీడిత మధ్యతరగతి వర్గాలకు న్యాయం చేయాలని వాళ్ళు తుపాకీ ఎక్కుపెట్టారు. ఇప్పటికీ కేంద్రమే రంగంలోకి దిగి ఆపరేషన్ కగార్ పేరిట వచ్చే సంవత్సరం ఖచ్చితంగా పూర్తిగా నిర్మూలిస్తాం, ముట్టిస్తామని చెప్పి కూడా ఆపరేషన్ కగార్ని చేపట్టించింది. ఇప్పటికే చాలా అడవుల్ని జల్లెడపడుతూ డ్రోన్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు నిఘా వ్యవస్థ ద్వారా వాళ్ళందరినీ అంటే తమ పరిధిలోకి తీసుకొస్తూ ఎన్కౌంటర్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే అమిత్ షా ప్రతి ప్రకటన కూడా మావోయిస్టులపైన భారత సైన్య బలగాలు విజయం సాధించాయని చెప్పి స్వయంగా భారతదేశంలో ఉన్న ప్రధాని తర్వాత రెండవ వ్యక్తి హోంమంత్రి అమిత్ షానే ప్రకటన చేస్తున్నాడు. కానీ నిన్న వచ్చిన ఈ విరుద్ధమైన ప్రకటన మాత్రం రకరకాలుగా తీవ్రమైన అనుమానాలు అయితే బయటకైతే వెలుబుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ 2 పేజీల లేఖలో వాళ్ళు కేవలం అంటే రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించే తాము అంటే కింద ఇవ్వబడిన ఈమెయిల్, ఫేస్బుక్ ఐడిపై అభిప్రాయాలను తమకు పంపండి అని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమయ వ్యవధిలో పార్టీ సభ్యుల్లో ఎవరైనా సరే అంటే విలువైన ఆలోచనల్ని ప్రజలతో పంచుకొని చేరుకోలేకపోతే చింతించకండి, చర్చల ప్రక్రియలో భాగంగా మీ అభిప్రాయాన్ని ఈ మెయిల్కి పంపించమన్నారు. దేశంలోని వివిధ జైల్లో ఉన్న కూడా ఖైదీలను కూడా ఇందులో ఏకం చేస్తామంటున్నారు. దయచేసి జైలు అధికారులు కూడా అనుమతి తీసుకొని వాళ్ళందరూ ఆలోచనలు పంపాలన్నారు. కానీ ఖచ్చితంగా మావోయిస్టు పార్టీతో ఎవరు టచ్లో ఉన్నారనేది కూడా తెలుసుకోవాలనేది ఒక ట్రాకు, సైకలాజికల్ గేమ్ అనేది చాలామంది చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం విరసం సీనియర్ నేత ఫానీ బిగ్ టీవీకి అందుబాటులో ఉన్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మావోయిస్ట్ కేంద్ర కమిటీ ప్రకటనను ఎలా చూస్తారు? అంటే ఈ ప్రకటనలో చాలా సందేహాలు, అనుమానాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మామూలుగా మనం పాఠకులుగా, పాత్రికేయులుగా ఒక 20 ఏళ్ళుగా 30 ఏళ్ళుగా మావోయిస్టు లేదా విప్లవకారుల ప్రకటనలు మనం చూసి ఉన్నాం, చదివి ఉన్నాం. ఆ ఒరవడికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. అంటే అందులో ఉండే కంటెంట్ సంబంధం లేకుండా కంటెంట్ విషయం మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఫార్మేట్ గురించి ఆలోచిస్తే అది మామూలుగా మావోయిస్ట్ పార్టీ విడుదల చేసే ముఖ్యంగా కేంద్ర కమిటీ స్థాయి నుంచి విడుదలయ్యే ప్రకటనలు ఏవైతే మనం చూస్తూ వచ్చామో వాటికి చాలా పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. అంటే కేంద్ర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి
ఫోటోతో రావడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరము, అనుమానాస్పదమైన విషయం. రెండవది, ఆ, ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ మీద డేట్ లైన్ ఆగస్టు 15 అని ఉంది. అవును, లాస్ట్ ఆగస్టు మంత్ 15 అంటే ఇప్పటికి నెల దాటిపోయింది. అవును. ఈ నెల పాటు ఈ ప్రకటన అసలు ఎక్కడ ఉన్నది, ఎందుకు బయటికి రాలేదు? మావోయిస్ట్ ఒకవేళ తామే దాన్ని తయారు చేసి తామే సమాజానికి చెప్పదలుచుకొని ఉంటే, విడుదల చేయదలుచుకొని ఉంటే, ఈ నెల పాటు నెల పైన వాళ్ళకి అవకాశాలు రాలేదా అనే ప్రశ్న ఒకటి మన ముందుకు వస్తుంది. తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇది నిజమే అనుకుంటే, ఈ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళు ఈ నెల 6వ తేదీన స్టేట్మెంట్ విడుదల చేశారు. ఈ ఫార్మేట్ రీత్యా కూడా ఈ ఆగస్టు 15 స్టేట్మెంట్ కి దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నది. ఆ స్టేట్మెంట్ లో వాళ్ళు మావోయిస్ట్ పార్టీ ఆవిర్భావ వారోత్సవాలు నిర్వహించండి అని యావత్ దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. అది చూసినప్పుడు మనం మామూలుగా అది యాక్చువల్గా మావోయిస్ట్ పార్టీ పొలిటికల్ జార్గాన్తో ఉన్నది. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇచ్చే ప్రకటనల ఒరవడిలో ఆ స్టైల్లో ఆ ప్రకటన కనిపిస్తుంది. మరి అది సెప్టెంబర్ 6న ఆ ప్రకటన వస్తే దానికి భిన్నంగా తీసుకున్న వైఖరి ఆగస్టు 15. ఆగస్టు 15 ఆ స్టాండ్ ఉంటే వాళ్ళు సాయుధ పోరాట విరమణ చెయ్యాలి అని వాళ్ళ వైఖరి తీసుకుంటే, సెప్టెంబర్ 6 నాడు ఇచ్చిన స్టేట్లో చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు ఆపరేషన్ కార్కు వ్యతిరేకంగా సాయుధ పోరాటాన్ని వేగవంతం చేద్దాం, దృఢమైన పార్టీని నిర్మాణం చేద్దాం అని వాళ్ళు అందులో పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ ఇప్పటికి ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ ఏదైతే ఉందో, కేంద్ర కమిటీ ఇచ్చిన గైడెన్స్ అమలు చేయడంలో వైఫల్యాలు జరిగాయి మనకు. ఆ వైఫల్యాలను అధిగమించి పార్టీని బలోపేతం చేద్దాం అన్నటువంటి పద్ధతిలో సెప్టెంబర్ 6 స్టేట్మెంట్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఇది పూర్తి పరస్పర విరుద్ధమైంది. అంటే విప్లవోద్యమాన్ని వేగవంతం చేయాలని, ముఖ్యంగా సాయుధ గెరిల్లా పోరాటాన్ని, వర్గ పోరాటాన్ని వేగవంతం చేయాలి అనే స్ఫూర్తితోటి సెప్టెంబర్ 6 ప్రకటన ఉంది. అంటే పార్టీ ఆవిర్భావ దిన సందర్భంగా వాళ్ళు వాళ్ళ వర్గ రాజకీయాలను, వర్గ పోరాట సంఘాలను దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయాలి, విస్తరింప చేయాలి, దానికి అనుగుణంగా పార్టీ నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయాలి, ఆపరేషన్ కగారును ఎదుర్కోవాలి, విశాలమైన ఐక్య సంఘటనను నిర్మించాలి, ఇవన్నీ విషయాలు అందులో ఉన్నాయి. మరి ఇన్ని ఆలోచనలు వాళ్ళు సెప్టెంబర్ 6 నాడు చేసుకున్నారు. కానీ ఆగస్టు 15 నాడు వచ్చిందని ఈ ప్రకటన చూసినప్పుడు కానీ సెప్టెంబర్ 6 వచ్చిన ప్రకటనలో అబ్బాయి పేరు కానీ ఇంకా వేరే ఎవరి పేరు కానీ పెట్టకుండా కేవలం మావోయిస్ట్ పార్టీ కేంద్ర కమిటీ అనే లెటర్ వచ్చింది. కానీ ఆగస్టు 15 వచ్చిన లెటర్లో మాత్రం అబ్బాయి పేరు మీద వచ్చింది. అవును, కేంద్ర కమిటీ నుంచి వచ్చి అవును, ఆ తేడా కూడా ఉంది. అయితే చాలా సందర్భాల్లో పార్టీ ఇలాంటి పిలుపునప్పుడు, అంటే వారోత్సవాన్ని లేకుంటే పార్టీ ఆధారటువంటి కార్యక్రమాలు జరపాలని వాళ్ళు అధికార ప్రతినిధి పార్టీ కేంద్ర కమిటీ చూస్తూ వచ్చారు. సో ఇలాంటి ప్రకటన అయితే మొత్తం మీద స్పిరిట్ రీచ్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు ప్రకటనలు పరస్పర విరుద్ధమైనవి. మామూలుగా పేరు మీరు అన్నట్టు దాని కింద అధికార ప్రతినిధి పేరు లేకపోవచ్చు, కేంద్ర కమిటీ పేరు, పార్టీ పేరు అనేరుగా ఉండవచ్చు. కానీ సెప్టెంబర్ 6 ప్రకటన చూస్తే ఎవరైనా ఇది మావోయిస్ట్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి అధికారికమైనటువంటి ప్రకటన అని ఎవరైనా నమ్మగలుగుతారు, పత్రికల వాళ్ళైనా ప్రజలైనా ఎవరైనా. ఆగస్టు 15 నాటి స్టేట్మెంట్ చూసినప్పుడు దాంట్లో ఉండే శైలి కూడా చాలా విజ్ఞాపన చేస్తున్నట్టుగా, చాలా గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి అన్నట్టుగా, అది ఆ రకంగా ఆ పద్ధతిలో ఆ స్టేట్మెంట్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది చాలా ప్రధానమైన విషయం. దేనికి ఒక నెల దాటిపోయినా సరే ఆ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు విడుదల చేయలేదు, రాసి ఎందుకు అది పబ్లిక్లోకి రాకపోయింది, మీడియాకి ఎందుకు అందలేదు అనే ప్రశ్న చాలా కీలకమైంది. అంటే మావోయిస్ట్ పార్టీలో అంతర్యుద్ధం కొనసాగుతుందని ఒక నిమిషం పాని గారు, మావోయిస్ట్ పార్టీలో అంతర్యుద్ధం ఏమైనా కొనసాగుతుందా? మల్లోజుల వేణుగోపాల్ వర్గం వర్సెస్ తిప్పిరి తిరుపతి వర్గం అనేది ఉందా అనేది కొంతమంది అనుమానాలు కూడా. లేదా మనకిప్పుడు నిజానికి మావోయిస్ట్ పార్టీ ఏర్పడి 21 సంవత్సరాలు, రేపు 21వ వార్షికోత్సవాలు జరపాలి అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ఈ 21 సంవత్సరాలలో మావోయిస్ట్ అంతకుముందు పార్టీ యూనిటీ అనేది పాత పీపుల్స్ వార్లో కలిసింది. 21 సంవత్సరాల కిందట ఎంసీసీ పాత పీపుల్స్ వార్ కలిసాయి. ఆ తర్వాత సిపిఐఎంఎల్ నక్సల్బరీ అని మరొక పార్టీ కలిసింది. అంటే 4 విప్లవ పార్టీల సాయుధ పోరాటాల కలయిక ఈరోజు సిపిఐ మావోయిస్ట్. ఈ 21 సంవత్సరాలలో ఎప్పుడైనా సరే ఆ పార్టీలో రాజకీయపరమైన అంటే పూర్తి భిన్నాభిప్రాయాలు, లేకపోతే 2 వర్గాలుగా 3 వర్గాలుగా ఉన్నట్టు మనకి ఎప్పుడు సంకేతాలు అందలేదు.
ఒక యూనిఫైడ్ పార్టీగా అది ఉన్నట్టు మనకు చాలా సందర్భాలలో మనకు అనిపిస్తుంది మనం పరిశీలిస్తే. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక రకంగా పార్టీలో ఈ తీవ్ర నిర్బంధ కాలంలో, అణచివేత చాలా ఉధృతమైన కాలంలో పార్టీ పట్ల సమాజానికి, అభిమానులకు, కార్యకర్తలకు విశ్వాసం పోయేలాగా చేయడం కోసం ఈ పార్టీలో ఒక అంతర్గతమైనటువంటి విభేదాలు ఉన్నాయి అన్నది కూడా ఒక రకంగా ప్రచారం కావచ్చు అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా సైకలాజికల్ ట్రాప్ గా కొంతమంది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే రాజకీయ తప్పనిసరిగా నిజానికి ఈ ఈ అంటే గత 25 ఏళ్లుగా నడుస్తున్న ఈ మొత్తం ఈ అణచివేతను మేము చాలా 5 ఏళ్ల కిందే మేము చెప్పాము. ఇది మంద్రస్థాయి యుద్ధం, అంటే లో ఇంటెన్సిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనే ఒక యుద్ధ తంత్రానికి సంబంధించిన విషయం. కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే వియత్నాం యుద్ధంలో అమెరికా ఓడిపోయిన తర్వాత, ప్రత్యక్ష యుద్ధంలో ఓడిపోయిన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా జాతుల పోరాటాలను, స్వాతంత్ర పోరాటాలను, వర్గ పోరాటాలను దెబ్బతీయడం కోసం అమెరికా నాయకత్వంలో ఒక లో ఇంటెన్సిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనే ఒక యుద్ధ తంత్రాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఆ యుద్ధ తంత్రం చూడడానికి అది బయటికి మనకు ఒక సైనిక యుద్ధంలా మనకు కనిపిస్తుంది, కానీ వాస్తవానికి ఒక రాజకీయ యుద్ధము, రాజకీయ ఆర్థిక యుద్ధము, సాంస్కృతిక యుద్ధము, మానసిక యుద్ధం కూడా. అందులో మానసిక యుద్ధము అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం. ఇది ఈ ఎల్ఐసి అనే మంత్రస్థాయి యుద్ధంలో అది ఒక కీలకమైన పాత్ర. ఈ మొత్తం ఈ ఆపరేషన్ కగారు మొదలైనప్పటి నుంచి అమిత్ షా చేస్తున్న మొత్తం ప్రయత్నం అంతా కూడా ఆయన లక్షల సైనిక బలగాలను దండకారణ్యానికి, మావోయిస్ట్ ప్రభావిత ప్రాంతాలకు తరలించడం ఒక అంశం అయితే, ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఈ దేశ హోంమంత్రిగా ఉంటూ ఆయన మంత్రస్థాయి యుద్ధాన్ని సమాజం మీదకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సివిల్ సొసైటీని కకావికలం చేయాలి, సివిల్ సొసైటీ మీద యుద్ధం చేయాలి అనేది కూడా అజిత్ దోవల్, అమిత్ షా వ్యూహం అది. ఇది లో ఇంటెన్సిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఉండే ఒక ప్రధానమైన అంశం. కాబట్టి మానసిక యుద్ధాన్ని, అంటే ఈ రోజు మనం ఇట్లా మాట్లాడుకునే ఒక స్థితిని కూడా తీసుకురావడం, అంటే మావోయిస్ట్ పార్టీ సాయుధ పోరాట విరమణ చేయబోతూ ఉన్నదా అన్న ఒక సందేహాన్ని, ప్రశ్నను, ఆందోళనను, కొద్దిమందికి అయితే ఆనందాన్ని అన్నీ అందించగలిగే ఒక మానసిక స్థితిని, భావజాల స్థితిని తీసుకురావడం మంత్రస్థాయి యుద్ధంలో భాగం. అందులో భాగంగానే ఈ ప్రకటన వచ్చింది అనేది కూడా మనం అనుకోవచ్చు. దానికి కూడా అవకాశం ఉంది. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ ఫణి గారు. సో మొత్తానికైతే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా పేరు మీద 2 పేజీల పత్రికా ప్రకటన ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా మావోయిస్ట్ పార్టీని, ఆనాటి పీపుల్స్ వార్ కానీ, నక్సలిజం కానీ, నక్సలైట్ కానీ, మొత్తం రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ కానీ, మొత్తం అంటే గతంలో 4 దశలుగా ఎదిగిన పార్టీ ఈరోజు మావోయిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉంది. కాబట్టి ఈ ప్రకటన మాత్రం ఖచ్చితంగా అనుమానాలను రేకెత్తించే విధంగా, ఒక మానసికమైన ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించే విధంగా ఈ ప్రకటన ఉందని చెప్తున్న పరిస్థితి. మొత్తం అంటే జైల్లో ఉన్న నక్సల్స్ ఖైదీలు కావచ్చు, అడవుల్లో ఉన్న ఎవరైతే నక్సలైట్లుగా ఉన్న అగ్రనాయకులు కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ కాంటాక్ట్లో తెచ్చుకునే విధంగా ఒక రకమైన ట్రాప్ అని చెప్పి వీళ్ళందరైతే ఈ లెటర్ని అయితే చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి. మావోయిస్ట్ పార్టీ 25 ఏళ్ల చరిత్రలో కూడా ఫోటోను ఏనాడు ప్రచురించలేదు. కేవలం ఇది ఆపరేషన్ కగార్ని విజయవంతం చేయడం కోసం ఒక రకమైన సైకలాజికల్ ట్రాప్ని ప్రయోగించారని చెప్పి అయితే వాళ్ళు చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి. రైట్ నగేష్, థ్యాంక్ యూ.